Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvatta in the island of Simantagrit called Saradanga. You should know that once Shiva and Parvati, they were in Kailash. Однажды Шива и Парвати, когда они находились на Кайлаше, and Mahadev was glorifying the devotees of Krishna who live in this area of Nadia. Однажды на Кайлаше Шива прославлял преданных Кришны, которые живут тут, на территории Надии. And as Mahadev began to remember Navadvip Dham, и как только Махадева подумал про Навадвипа-дхаму, he became overwhelmed with ecstasy. Он преисполнился экстатичных чувств. He jumped up, отпрыгнул, and began roaring loudly. и громко рычал. He was playing his ding-ding drum. Он играл на своем барабанчике and spinning around, и вращался. sometimes falling on the ground, как юла он вращался, он падал на sometimes jumping up and roaring, громко с рыком подпрыгивал. And he was saying, "Oh, Kali Yuga is so fortunate, Dhanya Kali, Dhanya Kali." Он кричал, как же повезло Кали-юге, Dhanya Kali, Dhanya Kali. Parvati, hearing him glorifying Kali Yuga and calling the name of Gauranga, she was confused. She never heard these things before. Парвати была обескуражена. Она говорит, о чем вообще мой муж кричит? Кто такой Гауранга? Почему он считает эту Кали-югу удачливой? Slowly, Mahadev, he calmed down and then he sat down on the deerskin and he sat very still and peaceful with a smile on his face. Через какое-то время этот экстаз утих, и Махадев сел на эту оленью шкуру свою. Parvati came and said, "Oh my Lord, I am indebted to you for showing me your great ecstasies." Парвати подошла к супругу и сказала, господин, ты облагодетельствовал меня, явив свой вот этот удивительный трансцендентный экстаз. But what I have heard you sing about today in your ecstasy, I have never heard before. Я признательна за то, что ты явил вот это экстатичное состояние мне, но экстаза. Your ecstasy was so intense and extraordinary. I will forget it for my whole life. То есть это все, что я сегодня увидела, будет незабываемым для меня. Я никогда не смогу забыть сегодняшнего дня и вот этого транса, который ты явил. But please tell me, what are these names you were singing? Пожалуйста, объясни мне, кто это, про кого ты говорил, чьи имена ты воспевал? Gauranga, Кто этот Гауранга? Nityananda, Кто эти Нитянанда? Шривас, Gadadhar. And why did you say that Kali Yuga, which is the worst age of all, is the most glorious age? И самое непонятное для меня, как ты мог назвать самый такой проклятый век, жуткий, Кали-югу, Dhaня, удачливой? Lord Shiva came out from his trance. Шива открыл глаза. He said that in the age of Kali, the Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan Sri Krishna, will appear on earth covered with the golden complexion of Srimati Radharani. Шива сосредоточился и сказал, век Кали, Верховный Господь Шри Кришна придет в ипостаси золотого цвета, в скрытой форме. And through Harikatha and Harinam Sankirtan, he will relish the love that Radhika has for himself. Это сам будет Господь, окруженный золотым сиянием ауры тела Шримати Радхики, и он будет посредством киртана и воспевания своих имен вкушать ту самую любовь, которую к нему испытывает Радха. He will inundate the universe in such madhurya ras, romantic mood of love for Krishna that was never given before. Он всю вселенную затопит такой Кришне, который с таким оттенком любви, который прежде был неведом никому. So when Parvati heard this, inspired, Парвати обрадовалась, услышав эти новости. she thought, I also want to experience this love for Krishna. Подумала, я тоже такой любви к Кришне хотела бы. So she came here to Navadvip Dham. И она спустилась сюда, в Навадвип-даму. When she arrived here,
she sat and she began to chant, Gauranga. И, придя сюда, в Навадвипу, она стала воспевать, имитируя мужа, как громкой Гауранга. And in a very short time, Вскоре then Gauranga Mahaprabhu appeared before her. Гауранга Махапрабху явил себя ей. She prayed, she offered prayers. Oh my Lord, I am most unfortunate Она взмолилась ему: Господь, я самая неудачливая, because all the devotees, they say, I am Maya, I am a witch, and everyone should be free from the witch Maya. преданные меня презирают, они всех предостерегают, держитесь подальше от этой ведьмы Майи. So they don't want to associate with me. Они не хотят общаться со мной. And especially, I have made a great offense to a pure devotee. И самое жуткое, что я совершила оскорбление в адрес чистого преданного. Once, Chitraketu Maharaj was flying in his airplane in the sky. Однажды Читракета Махарадж сидел в своем Абхимане. And Mahadev, he was sitting naked with Parvati on his lap and speaking Srimad Bhagavatam to so many rishis. То есть царь Читракету, он летел в Абхимане, в небесах, в своем воздушном корабле, а в это время Махадев, полностью обнаженный, он сидел, и на коленях у него сидела его жена Парвати, и он рассказывал Карху мудрецам. So Chitraketu Maharaj and Mahadev, they're like god brothers. Читракета Махарадж и Махадев, они друзья и братья в Боге. So they have a very friendly relationship. У них очень близкие, такие теплые, фамильярные отношения друг с другом. So Chitraketu Maharaj, he was actually joking. But he said, oh Mahadev, how can you speak the Srimad Bhagavatam being naked and with your wife on your lap? И в шутку Читракета сказал: ну, Махадев, ты даешь, ты рассказываешь Шримад Бхагаватам, сидя обнаженной с женой на коленях, как ты так можешь себя вести? It was actually not an insult, it was a glorification that how great is Mahadev. Это не было ниндой, не было оскорблением, это наоборот было сути прославления в адрес Махадева. Mahadev was also smiling. Махадев тоже улыбкой отреагировал на эту шутку, на этот комментарий. He was saying, oh, I am not like you. Он думал: я не такой, как ты, You are Читракета. doing your Sankirtan in front of everyone. But then privately you have so many wives you are enjoying in your airplane. Он подумал про себя: да, Читракета, ты вот всем поешь киртан прилюдно, а потом скрываешься в своей спальне, у тебя бесчисленная куча жен во дворце. I am very open. Я честный, открытый человек. У меня вот одна жена, она при мне сидит тут у меня и слушает харикату. So in this way, they were two god brothers. They were not insulting each other. They were glorifying each То other. есть они не критиковали друг друга, это шутки, обмен шутками был между хорошими друзьями. But Parvati, she did not understand. She thought, oh, he's criticizing my husband Mahadev, Lord Shiva, who is a great Vaishnava. Но Парвати это не понравилось, она сразу взорвалась, она подумала: как он смеет, дерзкий царь, оскорблять моего супруга, великого Махадева. So she cursed him. Oh, Chitraketu Maharaj, you're behaving like a demon. I curse you. You should fall down and become a demon. Ее настолько возмутила эта дерзость, она не сдержалась, она тут же ему дала проклятие. Говорит: ты ведешь себя как бес, вот и станешь демоном. And the Parvati said to Gauranga Mahaprabhu, and he was such a great Vaishnava that when I cursed him, he came down from his airplane and he did pranam to me. He did pranam to me, and then I cursed him, but he glorified me. И Парвати сейчас, она каясь, исповедуясь перед Гауранга Махапрабху, говорит: вот эта личность, этот царь Читракету был настолько возвышенным вайшнавом, что несмотря на то, что я прокляла его, он спустился со своего мимана, подошел ко мне, и вместо того, чтобы ответить каким-то контраоскорблением или там проклятием, он стал прославлять меня. Can you do it? Вы способны на такое? If someone will shoot you with an arrow, after a few months you can recover. But if someone will shoot you with harsh words, 5 years later, oh, he said this about me. How dare he say this? Обычно для нашего человеческого The wound is still there. обиды непереносимы. Там, если нас выстрелят стрелой, рана заживет там через 5 лет. Но если нам кто-то что-то грубо сказал или резкие слова обидные, то мы будем помнить там и через 5, и через 10 лет, и кому-то пересказывать: вот он такой плохой, вот я это сказал, он мне вот так сказал. Никогда не забуду вот такой обиды, горько мне. These are the symptoms of contaminated consciousness. Но это загрязненное сознание так реагирует. But because Chitraketu Maharaj had pure consciousness,
he gave pranams, and who cursed him and criticized him, he glorified. Читракету Махарадж обладал чистым сознанием, поэтому он вообще даже не возмутился, никак не расстроился, когда он был проклят. Though he had the power to counteract the curse even, but he accepted it as the will of the Lord. Он обладал такой высокой духовной силой, он мог просто отменить это проклятие или дать ей еще похлеще проклятие, но все же он просто принял все, что происходит, как волю Господа. And in his next life he became Vitrasura, the demon Vitrasura. И в следующем воплощении он родился в теле монстра, Вритрасуры. But those who know Tattva, they don't call him Vitrasura, they call him Mahatma Vritra. Но его вайшнавы не называют Вритра Асурой, а называют Махатма Вритра. Outwardly, it seemed like he was a big ferocious demon, stepping on all the demigods and killing them and fighting with Indra. But actually, he was a pure Vaishnava. То есть он с сердцем старой бхакти были в нем, то есть он был мягкосердечным, возвышенным вайшнавом, но внешне выглядел как чудище, которое огромное, которое он топтал своими ногами этих полубогов. And the prayers of Vitrasura, they are the highest prayers of love expressed outside of the 10th canto. Молитва Вритрасуры — это как стандарт, такой золотой стандарт возвышенной любви вне до 10-й песни Шримад Бхагаватам, то самое возвышенное настроение, которое проявлено там. So Parvati, she prayed to Lord Gauranga. И Парвати стала молиться Гауранге. I am praying, please bless me that I can become your maidservant. Гауранга, благослови меня, позволь мне стать твоей служанкой. And please bless, before she was cursing him, now she said, please give a blessing to Chitraketu Maharaj that he can take birth in your pastimes and serve you. И благослови этого Читракету Махараджа, которого я по своей глупости проклинала, благослови ему, чтобы он тоже в твоих лилах родился. So then Gauranga Mahaprabhu spoke to Parvati Devi. И Гауранга заговорил с Парвати. He said, I have only one Shakti. Он сказал, у меня есть лишь одна энергия Шакти. But that spiritual Shakti behaves in different ways. Но она просто по-разному функционирует, эта энергия. When it is manifesting the spiritual world, it is called Swarup Shakti. Когда моя Шакти являет духовные миры, ее называют Сварупа Шакти. Yogamaya. Йогамая. And in my pastime of manifesting the material worlds, that same Shakti is called Mahamaya, and it is you. Но когда она являет материальные миры, это же Шакти, называется Махамая. Это ты и есть. So you are assisting me, knowingly or unknowingly in my past. Ты моя служанка, понимаешь ты это или нет? Ты всегда служишь мне. And he blessed her that she could appear in his lila and Chitraketu Maharaj also. И он пообещал ей, благословлю и Читракету Махараджа, чтобы он смог стать свидетелем моих лил, и тебя тоже. So after giving praying to Parvati, then Gauranga Mahaprabhu disappeared. И одарив премой, трансцендентной любовью Парвати, Гауранга исчез. And that spot where he was standing, she bowed down and she took the dust from his footprints. И он исчез от ее взора, и она наклонилась к тому месту, где стояли его стопы, когда он с ней разговаривал, и взяла пыль с того места. You know, in Vedic culture, when a woman is dressing, she has to put on so many suhag. That means the sign of devotion to her husband. В ведических традициях супруга, когда она наряжается вот утром, она должна нанести на себя все там особенные украшения, сухаг, то есть знаки благой удачи для здоровья и благополучия ее мужа, как знак ее верности. So all the solar shringar, 16 types of cosmetics, Dwadash Abharan, 12 types of ornaments. То есть на ней 12 видов золотых украшений женщина наносит, 16 видов косметики. It is not like in modern times only trying to look good for some photograph for Instagram. И она не наряжается, чтобы там селфи сделать и выложить в Инстаграме, как сейчас женщины делают. It is the dressing is a ceremony of the chastity and devotion to the husband. А вот этот ее, то, как она себя наряжает, наносит макияж, это ритуал. То есть ритуал выражения преданности мужу, что она старается выглядеть прекрасно только для глаз своего мужа. So one is called the sindur. That means where the hair is parted in the middle, the ladies they put red powder sindur here. Обычно индийские жены, они делят волосы на пробор, и на пробор они наносят вот этот красный порошок синдур. So out of nishta,
devotion, loyalty to Gauranga Mahaprabhu, she took the dust of his feet and she put it in the part of her hair. Парвати была Like sindoor. так растрогана в знак преданности Гауранге, как своему высшему господину, она вот это взяла пыль с под его стоп и нанесла себе на пробор. So, because the part of the hair is called Simanta, therefore this island is called Simanta Dweep. И так как пробор называется это Симанта, поэтому этот остров и назван в честь вот этой ливы, Симанта Двипа. Simanta Dweep Kamaki. So just soon we'll have a break. You can have a dog and take a little snack, Mahaprasadam breakfast, and after that we'll go behind here and have darshan of Simantini Devi, the form of Parvati who is worshipping Gauranga Mahaprabhu. I told the Katha here because there is no shelter. I didn't want you to be burned. У вас будет возможность Yes, everyone buy this book. все купить эту You книгу. can buy 10, 15, 108 copies for all your family members. It's available. Yeah. Закупайте, сколько там, 10, 100 копий, 108, 1000 комплектов для жены, для детей, для мамы, папы, родственников, коллег на работе, для распространения книг. Сейчас у вас будет возможность позавтракать, маленький перерыв, вы можете там кокосик выпить, что-то пожевать, апельсинку, а потом мы пойдем к тому месту, где есть божество этой Майи Деви, Симанты Деви, но мы, как вы услышали тут, то, что там все открыто, там жарко, поэтому вы уже услышали, а потом ее увидите. Many years ago, hundreds of years ago, there was an invasion of a Muslim king into Jagannath Puri. Много лет тому назад один мусульманский шейх, он атаковал, штурмовал So at that time, the Pandas, the servants of Lord Jagannath, Пури. they were afraid that they may attack the Jagannath temple. So before he could come, they took Lord Jagannath and they brought him here to Simantadweep and they worshipped Lord Jagannath here. То есть, когда один раз мусульмане штурмовали Арису, пуджари были испуганы возможностью того, что они пошли штурмовать их храмы, поэтому ради безопасности Господа Джаганнатха его переместили сюда, в Симантадвипу, и тут ему поклонялись. So really, the reason Lord Jagannath came here wasn't because of the attack of that king. И поверьте мне, Джаганнат пришел сюда не из-за того, что он был испуган, что там какой-то мусульманский царь That was штурмовал. only a pretext, an excuse. Это был всего лишь предлог для него. Lord Jagannath is the Lord of the universe. He's the one who inspired the king and his soldiers to attack. Why? Because he wanted to go to Navadvip Стал навестить Навадвипа даму, ему нужен был предлог какой-то, и поэтому вот Джаганнат, он повелитель вселенной, он и вдохновил этого царя, чтобы тот штурмовал. So this is how Sri Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan Chakra, they came here to this place. И вот эта история появления Джаганната, Баладева и Субхадры тут, на этом месте. But at the same time, this is a Leela how he came, but he's also eternally residing here. Это внешняя причина лила того, как в проявленном мире, как Господь тут какое-то время провел, но он тут всегда есть вечность. Paravarisho Mahadansa Yukto. Just as Ajopija Jato Bhagavan Yatagni. When the Supreme Lord comes to this world, all the avatars enter into him. So when Mahaprabhu appears, all the forms of the Lord are here. In the same way, when Navadvip Dham manifests in this world, then all the holy Dhams also are present here. So this place called Saradanga is also non-different from Jagannath Puri. И вот это This is original. так как Навадвип Дама содержит в себе, как вы уже слышали, Don't think this one is the copy and that one is the original. This is the original, that one is the copy. святые места, оригинальные, то есть все святые места изначально присутствуют в Навадвипе. И не думайте, что вот тут копия Джаганнатха-Пури, Кшетра Дама. Нет, наоборот, тут изначально присутствуют все святые места, а их копии, как представительства, филиалы, они еще присутствуют там географически в разных местах Индии. What is this form of Lord Jagannath? Что это за удивительный облик у Господа Джаганнатха? It is Krishna's Radha Viraha Vidur Vigraha. That means the form of Krishna who has completely melted in separation, the pain of separation from Srimati Radhika. Он выглядит так странно. Почему? Потому что это Радха, Вираха, Мадур, форма Кришны. Вот так Кришна выглядит из-за того, что он испытывал сильнейшие чувства. Он просто расплавился от этих сильных эмоций разлуки. In Vrindavan, you can see there are different
Brajrasic Sampradayas. Во Вриндаване есть разные вроде Расика Сампрадая. And they worship Radha Krishna always in meeting, Nitya Milan. Они поклоняются Кришне, как будто бы вот Радха Кришна всегда вместе. But in the Gaudiya Sampradaya, following Chaitanya Mahaprabhu, following Madhavendra Puripad, the devotees are mainly relishing separation. Но в нашей Гаудия Вайшнавской традиции, вот, то есть те последователи Гурамни Махапрабху, Мадхавендра Пури, они больше ставят, больше внимания обращают на чувство разлуки Радхи Кришны. Remembering the weeping of Shrimati Radhika. Больше ставится акцент на слезах Радхики, как она тоскует по Кришне. Ai dina dayadana taye maturanata kadavalakshase hridayam tvam alokakataram dayita brahmati kim karomyaham. Oh Maturanath, where are you? Not saying you, my heart is breaking, what will I do now? О, Матурана, где же ты? Если я прямо сейчас тебя не увижу, я умру, мое сердце разобьется. So, if the meeting of Radha Krishna is the highest, why are the Gaudiyas glorifying so much separation? И если другие вайшнавы считают, что Нитья Милан, вечная встреча Радхи, это предел, вот пик прямо всех возвышенных духовных эмоций, почему Гаудия Вайшнавы столько внимания уделяют именно чувствам разлуки или проламки? In the stage of prem, sneha, man, pranaya, rag, anurag even, devotees sometimes feel meeting with Krishna and sometimes separation. Преданные, которые уже находятся на уровне премы и выше, то они испытывают иногда чувство встречи, радость встречи с Кришной, иногда эмоции разлуки. In anurag, the devotees sometimes, when they're physically separated, they feel the rasa of meeting. And when they're physically together, they feel the rasa of separation. Иногда преданные в этом состоянии анураги, находясь, когда Рада и Кришна вместе, они могут испытывать чувство разлуки, а когда они разделены расстоянием, вдали друг от друга, могут испытывать состояние встречи. So, whether Radha Krishna are together or whether they're separated, they may feel the rasa of meeting, Sambhogras or Vipralambaras separation, one after another in a sequence. То есть там уже нет такой четкой корреляции между вот, что состояние встречи сопутствует самой встрече, или наоборот, то есть там может чередоваться эти состояния чувств встречи с чувствами разлуки. And this separation is very important. Na bina vipralambena sambhogam pushtimashnute. Without separation, then the joy of meeting is not made so intense. If there's more separation, then when meeting takes place, it's more joyful. То есть и вот эта разлука — это важные эмоции, потому что чувство разлуки насыщает чувство радости встречи, потому что долгая разлука создает всплеск эмоций, когда наконец-то долгожданная встреча может произойти. Just like if there's some food, you relish that food only if you are hungry. То есть если вам предлагают покушать, вы мало удовольствия испытаете, если у вас нет аппетита, то вы не захотите это кушать. If you are very, very hungry, then when you taste anything, it tastes delicious. На голодный живот все вкусно. То есть чем вы голоднее, тем вкуснее кажется еда. But if you're not hungry, then if you force yourself to eat, it's disgusting. А если вы не испытываете никакого голода, и вас силой заставляют поесть, то вам это противно вообще, не хочется. So there should be two things, hunger and the taste of the food. Поэтому необходимо два фактора. Не только хорошая еда, но еще здоровый такой аппетит. Then there is ananda, joy. И тогда будет уже эта радость. But when the hungry person is tasting the food, as he's tasting the food, his hunger is going down, so the joy also goes down. Но когда голодный человек кушает, чем больше он кушает, тем скорее насыщается и уже притупляется это чувство восторга уже там. So either there's full hunger when there's no food, то есть обычно полный голод присутствует тогда, когда совсем нет еды. and then there's some bliss, but the bliss is only for a moment. Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Ji ki jai. А радость, она недолго длится. Or there is the happiness of tasting the food, but then there's no hunger when it's been tasted. И то есть вначале может быть восторг по поводу того, что удалось вкусно покушать, но потом притупляется это чувство, и уже нет ни голода, ни интереса к еде. So there's never full hunger and full tasting at the same time.
Поэтому The two are mutually separate. нам неведомо такое, чтобы полный голод был и полное вот это поедание чего-то, принятие пищи, потому что они взаимоисключаемы, эти два. So, in praying, sometimes there is the experience of separation and the experience of meeting Но в премии in a series, вот такие есть one after another. последовательность чувства иногда разлуки во время встречи, а потом бывает чувство встречи, проявляется во время разлуки. There's always some little feeling of separation, even while meeting, because the anxiety that after some time Krishna will have to go. Все равно тревога, возможно, предстоящей разлуки всегда сопутствует даже встрече. Все равно есть вкрапление вот этих болезненных чувств. Мы сейчас вместе, но все же потом придется расстаться. And in separation, there's also some joy of meeting from some spurti inside. А во время встречи все равно вкрапление радости есть. Или надежды, что вот мы скоро уже увидимся, или такое мимолетное спорте видение внутреннее. But the secret that Chaitanya Mahaprabhu revealed through Rupa Goswami, which is not known in the other sampradayas. Но тот секрет, который Чайтанья Махапрабху поведал через Рупу Госвами, этот секрет неведомый другим сампрадаям. When Anurag becomes Rudabhav, Когда анурага становится рудхабхавой, that is among all Braj Gopis. среди всех браджагопи, But then it becomes Adirudabhav. то потом эта любовь становится еще сильнее. That is only among Radhika's group and those friendly to her. И эта Адируда Бхава, она собственность только самой Радики, ее приближенного круга окружения, то есть ее группировки и еще так дружелюбных. In Adirudabhav, there is a full separation and a full meeting at the same time, so there is maximum ananda. И вот в этом состоянии Адирудха Махабхавы, там уже абсолютное состояние и чувство разлуки, и чувство встречи, они одновременно проявляются, поэтому там полное насыщение происходит. Meeting and separation, they're not experienced one after another in a series. Там нет последовательности восприятия вот этих эмоций. Like Radhika can be sitting in Krishna's lap, Радика может сидеть на коленях у Кришны, and the bumblebee is disturbing her, и шмель начинает ей докучать. and Madhu Mandal chases the bumblebee away. Маду Мандал отгонит шмеля палкой, I said, the Madhusudan has gone and he will not return. и потом радостно оглашает: Мадхусудан ушел и больше не вернется. Then Radhika says, oh, Krishna has gone. Krishna, where are you? Where are you? But she's sitting in his И lap. это пугает Радику, повергает ее в такое состояние какого-то кошмара, что Кришна покинул ее, она начинает плакать. И говорит: Кришна, где ты? Хотя она сидит у него на коленях. So in praying by Chitya, there was the feeling of meeting and then the feeling of separation, one after another in a series, not at the same time. То есть в этих состояниях прямого чити вот эти эмоции чередуются, то есть чувство разлуки во время встречи, потом чувство встречи во время физической разлуки. But in Adirudabhav, there's the full experience of relishing, embracing Krishna, and at the same time the full experience that Krishna has gone very far away to Dwarka. Адируда Махабхавы, вот эти состояния, они очень интенсивны, и они параллельно, одновременно присутствуют. То есть полное блаженство от радости встречи, но поэтому понимание, что Кришна вот в него нет, ощущение разлуки. So Lord Shiva said to Parvati, Lokatit majanda kotikamapi traikalikam yatsukam dukam cheti pratagmayi sputamade tadkatsata kultatam. Naiva basur tulam shivai tadapi tadkuta dvayam radhika premo dyatsuka duka sindhabhayo vindate bindorapi. Oh Parvati, the love that Radharani experiences for Krishna, if you collect together all of the happiness in all of the universes, all the three worlds, in the past, the present, and the future, and you make one pile. And then you collect all the misery and suffering of all the living entities in the three worlds, in the past, the present, and all the misery in the future, and you make another pile, and then you have two piles of happiness and distress. Then these two piles of sukh and dukh, they cannot be even equal to one drop of the sukh, the happiness of meeting, and the dukh of separation that Radhika feels simultaneously due to her intense love for Krishna. И Господь Шива, пытаясь объяснить силу любви Радики своей жене Парвати, он сказал: Пару, представь, если вот собери всю радость человечества с прошлого, настоящего и будущего, и сложи это в одну вот горку, эту всю радость, а потом собери все горести и печали всего человечества, прошлого,
настоящего и будущего, со всех миров, и сложи это еще в другую горку. И вот если ты взглянешь на вот эту совокупность всей радости и печали, то они не сравнятся даже с одной каплей радости, которую Радика испытывает, когда у нее есть возможность ощущать встречу Кришной, и даже толики той печали и боли, которую она испытывает, тоскуя по Кришне. So the highest love, even at the time of meeting, includes the highest separation. То есть испытывает она их одновременно, то есть в апогее любви Радики она испытывает параллельно. So Lord Jagannath is Krishna Радость встречи и боль разлуки. in Dwarka, А кто такой melting due to Джаганнат? separation from Radharani. Джаганнат это сам Кришна, но Дваркадеш Кришна, принц Двараки. And Chaitanya Mahaprabhu dancing at the Rath Yatra festival in Puri. He's in the mood of Radharani. И это сам Кришна, который просто вот так расплавился уже от чувства разлуки Feeling separation with Krishna and then meeting him at к Kurukshetra. Радике. А Чайтанья Махапрабху это как Радика, которая повстречалась с Кришной на Курукшетре. Когда он танцует перед Джаганнатом, это как бы происходит встреча Радхики с Кришной. So those who say, our line teaches the greatness of meeting, but Gaudiyas teach about separation, they are wrong. Chaitanya Mahaprabhu, by teaching the glories of separation, that is integral part of a level of love in meeting which is unknown, which is not revealed by anyone except for Mahaprabhu, Radha Krishna themselves. Поэтому те представители Вайшнавы и других сампрадай, которые думают, что вот у нас все известно о возвышенности встречи, вот Гаудия Вайшнава, они фокусируются на разлуке, они недопонимают истинное учение Шри Чайтаньи Махапрабху, они упускают из внимания, что высшее его учение, то, что вот эта разлука, она присуща вот этой самой возвышенной форме чувств встречи. So this is why Sri Chaitanya Mahaprabhu, after he left Navadvip and accepted sannyas, he went and stayed in Jagannath Puri, and through his pastimes there, he revealed the glories of separation, which just so happens to be a window into the nature of meeting in Adiruddha Mahabhav. И вот так как раз и произошло, что после того, как Чайтанья Махапрабху принял саньясу, он отправился жить в Джаганнат-Пури, и там вот за эти многочисленные лилы он явил понимание вот этих значимости, важности чувств разлуки, и как вот эти, какую роль играют эти эмоции разлуки в состоянии Адирудха Махабхавы. When Krishna is in Dwarka, Radharani is sitting on the bank of Jamuna and she's crying, and her crying is so piteous that even the fish in the Jamuna begin to cry. Когда Радика сидит и плачет по Кришне после того, как он покинул Вриндаван, и теперь он живет в Двараке, она так горько плачет, что даже рыбы начинают ей сопереживать, они плачут вместе с ней. And see Krishna far away in Dwarka, he's embraced by his queen Rukmini. А в это время Кришна сидит в Двараке в объятиях своей жены Рукмини. And when Radhika is crying in Vrindavan and Krishna is in Dwarka embraced by Rukmini, he faints in the arms of Rukmini due to Radharani's separation. А когда чувства Радики становятся очень интенсивными, и Кришна, находясь в объятиях Рукмини, он теряет сознание. So you should understand that Krishna, even in Vrindavan, sometimes when he's playing with Radharani in a kunj, he faints in ecstasy. Даже находясь во Вриндаване с Радикой во время игр с ней в Кунджи, он иногда теряет сознание. And sometimes when he's meeting with Chandravali or Padma or other gopis, in a kunj, he also faints in ecstasy. Иногда, находясь в Кунджах с Падмой, Чандравали, в Кунджах, он тоже иногда теряет сознание. But there's a difference between Krishna's fainting in Radhika's kunj and fainting in Chandravali's kunj. Но есть огромная разница между этими обмороками, когда у Кришны обморок в Кунджи Радики или когда он теряет сознание в Кунджи Чандравали. The difference is, when he meets with Radhika, he faints in ecstasy due to Radhika's praying. And when he meets with Chandravali, he faints in ecstasy due to Radhika's praying. Because he's actually remembering her, not her. То есть, когда он теряет сознание в Кунджи Радики, он теряет сознание от избытка чувств любви Радики, от силы ее прямой. Когда он теряет сознание, находясь в Кунджи Чандравали, он теряет сознание из-за преизбытка чувств любви Радики. Опять он думает о Радике постоянно. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has performed his pastimes with Lord Jagannath in Jagannath Puri to reveal to the world the path of Vipralamba Bhajan, Bhajan in separation. И Господь Чайтанья, он явил вот эти лилы в Джаганнат-Пури, как раз, чтобы показать всем своим последователям важность вот этой Vipralamba Bhajan, то есть фокус весь на чувствах разлуки. But in truth, this is also actually the glories of meeting.
Но на самом деле вот эта слава Випрамабы, это и есть слава встречи. Sri Jagannath Puri Dham ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Ji ki jai, Sri Simanta Dweep Parkama